सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। गावै को ताण होवै किसै ताण। गावै को दात जाणै नीसाण। गावै को गुण वडियाइयां चार। गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करे तन खेह। गावै को जी लै फिर देह। गावै को जापै दिसै दूर। गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै टोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे। जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो। नानक विगसै बेपरवाहो। हुक्मी हुक्म चलाए राहो। नानक विगसै बेपरवाहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, इस पौड़ी दे अंदर धन धन सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की ताकत तो जाणू कराया। उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बेअंतता तो जाणू कराया। कैसा महान है परमात्मा, कैसियां बख्शिशां कर रहा है वो अकाल पुरख वाहिगुरु। क्योंकि धन धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे अमृतमयी बचन जदों सिद्धां ने सुने तां कहण लगे कि बाबा नानक तुसां क्या हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। कि परमात्मा दे हुक्म दे विच कुल ब्रह्मंड वरत रहा है, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं। पर हुक्म तो उहदा चलदा है जिहदे कोल बल होवे, जिहदे कोल ताकत होवे, जिहदे कोल ताण होवे। पर तुसां क्या कि उहदा हुक्म भी ऐसा महान है कि हुक्म ना कहिया जाई, उहदे हुक्म नूं कथन नहीं किया जा सकदा। पर फिर की उसकी ताकत नूं कथन किया जा सकदा? उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का बल कितना के है, परमात्मा की ताकत कितनी के है, ताण कैसा महान है, उसके ताण नूं कथन किया जा सकदा? तां सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बचन किया, गावै को ताण होवै किसै ताण। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहण लगे, सिद्धो परमात्मा का ताण, परमात्मा का बल, परमात्मा की ताकत कोई किवें गा सकता है, किवें बयान कर सकता है? क्योंकि परमात्मा जिन्ना बल, परमात्मा जिन्ना ताकतवर, परमात्मा जिहा ताण जे किसी मनुख कोल होवे तां ही परमात्मा दे बल नूं कथन कर सकदा है। पर जे किसी विच परमात्मा जिहा बल नहीं, जे किसी कोल परमात्मा जिहा ताण नहीं, तां किस तरह परमात्मा दे बल नूं गा सकदा है? गुरबाणी दा मुख वाक है, तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहा सुआमी, मैं मूरख कहन न जाई। अल्पग जीव उस परमात्मा दे ताण नूं बयान नहीं कर सकता। सतगुरु कहन लगे, सिद्धो परमात्मा दा बल तां एक पासे, परमात्मा दी ताकत तां एक पासे। जो परमात्मा दियां दित्तियां दातां निशान रूप च भाव के प्रगट होके वरत रहियां ने, इंसान ते परमात्मा दियां दातां नूं नहीं जान सकदा। गावै को दात जाणै निशान। परमात्मा ने जो दातां दित्तियां ने, जो दातां प्रगट रूप विच वरत रहियां ने,
ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਐਸਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਣ ਵੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, 5 ਤੱਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੱਜਦਾ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਐਸਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ, ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਸਿੱਧੋ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦ ਰਾਹ ਦੂਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ, ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਧੋਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਣ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਭਾਵ ਕਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਧੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਬਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਣ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਥੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਮੌਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ, ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣੋ, ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।